वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। विचित्र नाटक का जो भाग चरित्रोपख्यान उत्ते साडी विचार चर्चा चल रही है। इस जो चरित्रां दे विच इन्हां विच बहुत वड्डा अनर्थ कीता होया है। औरतां लई, बीबियां लई बहुत ही जलालत भरियां, बेइज्जती भरियां गल्लां लिखियां होईयां हन। इस वेले जिहड़ा साडा प्रसंग चल रहा है वो है कि वो 7 चरित्र जिहड़े गुरु गोबिंद सिंह जी दे नाल संबंधित होण दा झौला पैंदा है और कवि जिस पासे नूं इशारा कर रहा। कवि सीधा ना किसी दा नहीं लिखदा, किते भी गुरु साहब दा सीधा ना नहीं लिखिया होया। राजा लिखिया होया, गुरु लिखिया होया, सिख लिखिया होया और आनंदपुर दा राजा, आनंदपुर दा गुरु, ये बहुते चरित्रां विच इस तरह लिखिया होया। किसी का नाम नहीं लिखिया होया वो राजा कौन सी, वो गुरु कौन सी, पर असिधे ढंग नाल इसका हमला सिख गुरु साहबान उत्ते अते सिखां उपर है। अज का चरित्र जिहड़ा चरित्र नंबर 71 है 71, इहदे विच भी कुछ अजिहा ही कीता गया है। सीधे ढंग नाल नहीं पर असिधे ढंग नाल। मैं बार बार इन्हां चरित्रां ते जोर क्यों दे रहा कि ये जिहड़े 6 चरित्र हैं ये सिख धर्म नूं खत्म करन लई, सिख धर्म ते हमला करन लई ये 6 चरित्र हैं। इन्हां करके ही मैनूं जो लगदा है 404 चरित्र लिखे ताकि उन्हां 404 चरित्रां विच इन्हां चित्रां नूं मिला के साडे ते हमला किया जाए। ये जिहड़े खतरनाक चरित्र हैं ये हैं चरित्र नंबर 16, चरित्र नंबर 21, चरित्र नंबर 22, 23, 49 ते 71। बाकी जिहड़े सारे चरित्र हैं उन्हां विच भरपूर अश्लीलता है, पर उन्हां विचों कोई भी चरित्र गुरु साहबान नाल संबंधित नहीं लगता। कहानियां ने बेफजूल, बेमतलब, कोई आधार नहीं। 599 579 पन्ने 579 पन्ने जिहड़े आ असल च जिहड़ा विचित्र नाटक उहदे है वो 404 चरित्र उन्हां उत्ते लिखे हुए। भाव 1428 पन्नियां विचों 500 ते 79 जिहड़े पन्ने ने वो चरित्रां दे ने और ये सारे दे सारे विच कोई चंगी गल नहीं। बेफजूल गल्लां, अश्लील गल्लां, टाइम नूं बर्बाद करन वालियां और साडी दिमागी हालत नूं खराब करन वालियां गल्लां लिखियां होईयां। आओ असीं अज दे चरित्र की शुरुआत करते हैं। सिरमौर देश रियासत विच एक पौंटा नां दी नगरी चंगी तरह वसदी है। उस दे नेड़े जमुना नदी वगदी है, मानो वो कुबेर दी नगरी होवे। उस नदी दे कंढे कपाल मोचन दा तीरथ भी सी। असीं पौंटा नगर नूं छड्ड के जल्दी नाल उस थां उत्ते आ गए। ये कवि ये गल लिख रहा है, जिहड़ा लिखारी है वो लिख रहा है और साडे जिहड़े विद्वान ने कहे जाते विद्वान कथावाचक वो ये कहिंदे ने कि ये गुरु गोबिंद सिंह जी ने लिखिया है। जां तां उन्हां लिखिया कुछ कहिंदे ने ते कुछ ये कहिंदे ने उल्था कीता होया है। ते ये हुण दर्जा बदर्जा वो समझ लैण कि इहदा मतलब की है
और आम संगत नूं जो समझ आउंदा है वो भी समझ लवे। और मैं दसांगा कि ये इशारा किधर कर रहा है। मैं किसी का नां नहीं लै सकदा क्योंकि कोई नां लिखिया होया नहीं है। उत्थे साडे बहुत सारे सिख आ पहुँचे। गल की है कि वो कपाल मोचन जाण दा उन्हां दा प्रोग्राम बनिया। रस्ते विच शिकार खेडदियां सूरां नूं मारिया अते बहुत सारे हिरन भी मार दिते। हिरन ते सूर मारे किसने? इस लिखारी ने, जिहड़ा ये लिख रहा। फिर असीं उस स्थान दा राह फड़िया अते जाके उस तीरथ दे दर्शन कीते। इस लाइन दे विच दो गल्लां ने। अगर ये चरित्र गुरु गोबिंद सिंह जी ने लिखिया, उन्हां नाल वापरिया, तां फिर एक गल होर जुड़ गई कि गुरु गोबिंद सिंह जी हिंदू तीर्थां दे दर्शन करन जांदे सन। गुरु नानक पातशाह भी हिंदू तीर्थां ते गए। वो अपने सच दा ढंडोरा पिटण जांदे, ज्ञान वंडण जांदे सन। साडे सारे गुरु साहिबान हिंदुआं दे मुसलमानां दे तीर्थ स्थानां ते जांदे रहे। वो दर्शन करन नहीं सी जांदे, पूजा करन नहीं सी जांदे, सगों गुरमत ज्ञान नूं सांझा करन वास्ते जांदे सन। पर इस ग्रंथ अनुसार ये लिखारी कपाल मोचन की जगह गया, उस स्थान ते गया दर्शन करन। ते अगर ये लिखारी, अगर ये कवि गुरु गोबिंद सिंह जी हन, तां फिर ये कहना बनता है कि गुरु गोबिंद सिंह जी कपाल मोचन दे दर्शन करन गए। उत्थे जरूर कोई मूर्ति लगी होएगी, जरूर कोई पूजा का स्थान हिंदुआं दा बनिया जरूर होएगा। इसदा मतलब गुरु गोबिंद सिंह जी मूर्ति पूजक सन। होर दर्शन किहदे करने सी? बिल्डिंग के दर्शन थोड़ी करने सी। जोड़ा भी उत्थे मेन असी गुरुद्वारा साहब जाने आ, बिल्डिंग के दर्शन करन थोड़ी जाने। उत्थे गुरु ग्रंथ साहब जी हैं, उहदे दुआरे आले दुआले असी केंद्रित हुंदे हां, इकट्ठे हुंदे हां, वो साडा केंद्र हुंदा है। ते इवें जे ये लिखारी गुरु गोबिंद सिंह जी हैं, तां फिर वो कपाल मोचन गए, उत्थे दर्शन कीते। कादे? जिहड़े बुत लगा होएगा, जो बुत पूज सन गुरु गोबिंद सिंह जी। ये सिद्ध हो गया। उत्थे दर्शन किया। असी बराह दे विच उन्हां ने बहुत सारे जो है जानवरों का शिकार किया। ये भी गल है, फिर गुरु गोबिंद सिंह जी शिकार करते सन। हुण साडे जिहड़े ब्रह्म ज्ञानी आ, उन्हें कहना जी वो जीवां दा उद्धार करते सी। कमाल दीयां गल्लां। उन्हां नूं मारदे सी, उद्धार करते सी। ना बई, फिर तुहानूं दूजी गल भी मननी पैगी। शिकार करते सन। शिकार काहदे वास्ते कीता जांदा है, वो सानू समझ आ जानी चाहिदी है। हाँ जी, उत्थे साडे बहुत सारे सिख आ पहुँचे। हुण जे कोई शक होवे, क्योंकि सिख किसी राजा दे नहीं हुंदे। इहदे विच अगे राजा लिखिया अपने आप नूं, पर किसी राजे दे सिख नहीं हुंदे। सिख गुरु दे ही हुंदे ने। अगर किसी नूं लगदा राजे दे सिख हुंदे, उहदी मर्जी है। यानी जबरदस्ती एक गुरु गोबिंद सिंह दे नाल जोड़ना पे उन्हां ने ही लिखिया। मैं तां एक बेनती करदा, मैं मुੱਢੋਂ रद्द करदा, ना कोई ऐसी घटना वापरी, ना गुरु गोबिंद सिंह जी ने ऐसी कोई घटना लिखी। बार बार कहना कोई भुलेखा ना खा जाना कि मैं गुरु गोबिंद सिंह जी की बेइज्जती करना चाहुंदा कि वो ऐं करदे सी, इउं करदे सी। मैं तां ਮੁੱਢੋਂ रद्द करदा कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने ना एक कोई कहानी बनाई, ना एक कहानी उन्हां ते वापरी, ना उन्होंने एक कहानी लिखी। ये सब जबरदस्ती गुरु गोबिंद सिंह जी के नां नाल मढ़िया जा रहा है। वो सिख, वो संगतां इस दोष दे तहत आउंदियां हन, जिहड़ियां ये कहंदियां हन कि ये गुरु गोबिंद सिंह जी ने लिखिया। विचित्र नाटक गुरु गोबिंद सिंह जी ने उल्था किया। उन्हां ते सारे दोष जिन्ने इस ग्रंथ दे हन,
ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ। ਚਲੋ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਆ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰੋਪਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਹ ਲਿਖਾਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਪੇ ਦੇਣੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੌਂਟਾ ਅਤੇ ਬੂੜੀਆ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਪੱਗ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੀ। ਇੱਕ ਵੀ ਪੱਗ ਨਾ ਮਿਲੀ। ਪੱਗਾਂ ਦੇ ਸਰੋਪੇ ਦੇਣੇ ਸੀ। ਉਹ ਅਸਫਲ ਪਰਤ ਆਏ। ਮੁੱਲ ਖਰਚਣ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪਗੜੀ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੀ। ਤਦ ਅਸੀਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੋ ਕੋਈ ਮੂਤ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਉਸ ਦੀ ਪਗੜੀ ਖੋਹ ਲਿਆਓ। ਵੀਰੋ, ਜੇ ਇਹ ਲਿਖਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਜੋੜੋਗੇ ਨਾ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੂਤਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਗੜੀ ਲਾ ਲਿਆਓ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨੀ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਯਾਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਲਓ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਅਕਲ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਅਕਲ ਵਾਲਾ ਸੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲਾਹੁਣੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨੈਚੁਰਲ ਕਾਲ, ਕੁਦਰਤੀ ਜੋ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਮੂਤ ਰਿਹਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮੂਤਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਲਾ ਲਿਆਓ। ਅਤੇ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਲੰਕ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੂਗਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ, ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿੱਖ? ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਫਿਰ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੋਰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਇਨਸਲਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਲਕੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ? ਤਦ ਪਿਆਦਿਆਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਗੜੀਆਂ ਖੋਹ ਲਿਆਓ। ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਸਭ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਮਨਮੁਖ ਉਸ ਤੀਰਥ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਗ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕਰਕੇ ਪਰਤਾਇਆ। ਭਾਵ ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਵਿਅਸਤ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਜੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਲੜਾਈ ਉੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੱਗ ਲਾਓ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਚਾਰ ਕਸੁੰਨ ਤਾਂ ਮਾਰੂਗਾ ਹੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਬਸ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਗੜੀਆਂ ਲਾ ਲਈਆਂ। ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਨੁਕਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝੋ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜੀ ਆਪਾਂ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹੀਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਆਈਏ। ਇਹ ਬੜੇ ਸੱਭਿਅਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜੇ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਫਲਾਨਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਖਾਨੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ, ਟੋਇਲਟ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੇਲੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਮੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੇਲਾ ਵੀ 4-5 ਦਿਨ, ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦੇ, ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੇ ਜਾਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਛਿੰਝਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਘੋਲ ਘੁਲਦੇ ਸੀ, ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਚ ਹੋਣੇ, ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਧਾਰਮਿਕ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਮੇਲਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3, 4 ਜਾਂ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਮੇਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਲੋਕੀ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੀਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, 100 ਮੀਲ, 200 ਮੀਲ, 500 ਮੀਲ, ਕਈ ਦਿਨ ਆਉਣ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਣੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਤਕੇਵਾਂ ਹੋਣਾ, ਕਈ ਦਿਨ ਰਹਿਣਾ, ਮੇਲਾ ਦੇਖਣਾ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਟਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ, ਫਿਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੇਲਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ
ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਲੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹੋਰ ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਟੋਇਲਟ ਦਾ, ਬਾਥਰੂਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ, ਗੁਸਲਖਾਨੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ 4-5 ਦਿਨ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕੀਤੇ, ਬਿਨਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਪਣੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ? ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਆਖਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਪਰਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਤਾੜ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਵੀ ਕਦੋਂ ਉਹ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੱਗ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਉਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹਨੀ ਸਾਰੇ ਕੁਦਰਤੀ ਕੰਮ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੀ ਪਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਈ? ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ 500 ਮੀਲ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕੁਦਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਵੇ, ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਆਵੇ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮੇਲਾ ਦੇਖਣ ਆਵੇ, ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਕੂੜ ਕਵਾੜ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ। ਕਿੱਡੀ ਮੂਰਖਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਯਾਰ ਉਹ ਇੰਨੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਸ ਜੀ ਗੋਲ ਬੋਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਾਹਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੋਲ ਮੋਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋਚਣ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਚਰਿੱਤਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਲ ਬਣਾ ਦੇ, ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨਾਟਕ ਪਲੇ ਕਰ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਰਾਜਾ ਲਿਖਿਆ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੜਫਣਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੋਮਿੰਦ ਰਮਾਇਣ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੂਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਮਾਇਣ ਕਹਿਤਾ ਫਿਰ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ 'ਚ ਗੋਬਿੰਦ ਰਮਾਇਣ। ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਲੜਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਦੇਹ ਸ਼ਿਵਾ ਬਰ ਮੋਏ ਹੈ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੇਵੀ ਦੀ ਤੋਂ ਵਰ ਮੰਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚ ਇਵੇਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਿਵਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਗਾਈ ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਪੂਰਾ ਪਿੱਛੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਜਾਓ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਅਸਲੀ ਅਰਥ ਕਰਦਾ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ। ਭਾਈ ਇਹ ਪੂਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਚਿਆਰ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਆਓ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੀਰਥ 'ਤੇ ਆਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਗ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਲਾ ਲਈਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹੀ 800 ਪਗੜੀਆਂ ਉਤਾਰ ਲਈਆਂ, 800 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੋਂ ਨੰਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਨ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ। ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਕਿਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਉਲਥਾ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਸਾਡੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਲਿਖਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਇੱਕ ਕੈਟਾਗਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ, ਬਾਹਰ ਨਾ। ਭਾਈ ਵੀਰੋ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਰਥਾਂ ਸਮੇਤ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਬੂਤਰ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਮੁੰਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੀਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦੀ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਦਹਾਕੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੁਣ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰਦੇ? ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਿਰਫ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਦੀ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਕਦੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਚੱਕਦੇ ਨਹੀਂ? ਹੈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇੰਨੀ ਕਿਸੇ 'ਤੇ? ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ? ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸਾਡਾ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਖਤਮ। ਸਰੋ ਅੱਗੇ ਸੁਣੋ। 800 ਪੱਗਾਂ ਲਾ ਲਈਆਂ।
ਉਹ ਲੈ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਮਤਲਬ ਰਾਜਾ ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੇ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਟੇਢੀ ਚਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਪਾਈ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਪੱਗਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧੁਆ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਲਿਖਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧੁਆ ਦਿੱਤਾ। ਓਕੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੁਆ ਕੇ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਮੰਗਵਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਣਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਰੋਪੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਆਹ ਸਾਡੀ ਲਿਆਕਤ ਹੈ, ਆਹ ਸਾਡਾ ਗੁਣ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਸਾਡਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਸੁਆਹ ਪਾਏਗਾ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਬਹਾਦਰ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਲੁਹਾ ਕੇ ਧੋ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਚਦਾ ਵੀ ਸੀ। ਸੁਣੋ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਪੱਗਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਸ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ, ਉਸ ਰਾਜਾ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਲਿਖਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਕੀਤਾ, ਧੁਆ ਕੇ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਮੰਗਵਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਣਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜੋ ਬਚੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਲਾ ਕੇ ਧੁਆ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੰਡੀ 'ਚ, ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ। ਵਾਹ, ਸ਼ਰਮ ਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਡੀ ਸੁਆਹ ਪਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ, ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਤੋ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜੋ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਬਚੀਆਂ ਉਹ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੰਨ ਲਓ 800 ਪੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਪਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਪੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਚਰਿੱਤਰ ਹੈ। ਪਗੜੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਸੁਖ ਪੂਰਵਕ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਮੂਰਖ ਨੇ ਭੇਦ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਰਾਜਾ ਕੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਲਿਖਾਰੀ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਇਹ ਲਿਖਾਰੀ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਚਰਿੱਤਰ ਗੁਰੂ ਨਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਭਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਨਾ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਖਰ ਅੱਖਰ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਗਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਆਵੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਚਿਆਰ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਾਗ ਜਾਓ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾ ਲਓ। ਜਿਹੜੇ ਘੂਕ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਝੂਠ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਲੂਣਾ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ, ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਗੱਲ ਬੰਦੇ ਬਣ ਜਾਓ, ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਕੂੜ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨਵਾਨ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਰੋ ਭੈਣੋ, ਜੇ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੱਗਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਲੰਕ ਨਾ ਮੜੋ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੰਨਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਮੰਨਣਾ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਖੋਜ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ, ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਸੱਚ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿਦ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ MA ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਆਓ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।